अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैं मोहतरम मक्का रफ़ीक अहमद साहब की तकरीर सुनकर आपके सामने चंद बातें कहने के लिए हाजिर हो गया हूँ। वो कैनमोर शूज़ प्राइवेट लिमिटेड की एक मीटिंग में खिताब कर रहे थे। मैंने इस किस्म की तकरीर कभी किसी से नहीं सुनी। मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं इसकी तारीफ अल्फाज में कर नहीं सकता। उनकी बातें हमारे दिल को छूती हैं। उनमें जो खुलूस है, मोहब्बत है, या खुशहाल ज़िंदगी बसर करने के लिए हमें किन चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है, इस पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी की मिसाल देते हुए जो अनमोल बातें, कीमती बातें जिन्हें हमें हमेशा याद रखने की ज़रूरत है, उन्होंने कही है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है, काबिल सताइश है और हम सबको हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने कहा क्या ऐसी तकरीर मुझे किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से सुनने का मौका अब तक नहीं हुआ। कितनी खुलूस मोहब्बत है बरादरम रफ़ीक अहमद साहब में, ये उनकी तकरीर से मालूम होती है। और कई जुज़ हैं उनकी तकरीर में, मुझे बहुत भाई हैं, बहुत पसंद आने वाली चीज़ें बहुत हैं उनकी तकरीर में। वो शुरू भी करते हैं तो ठीक तरीके से, वो बातें कहते हैं तो वो भी ठीक तरीके से, वो समझते हैं कि एक प्लूरल सोसाइटी में किस तरह ज़िंदगी बसर करने की ज़रूरत है। अगर हम ये समझ जाएं तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में हमारी बहुत कद्र कीमत होगी, बहुत इज्जत होगी। मगर हम ये नहीं समझते। हम क्या समझते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि मोहब्बत से देना चाहिए, खुलूस से देना चाहिए। और ज़िंदगी में अपने ख़ानदान वालों से किस तरह पेश आना चाहिए, इसकी मिसाल भी इस सिलसिले भी मक्का रफ़ीक साहब ने अपने मखसूस अंदाज में, तमिल ज़बान में, बेहतरीन तमिल में, सबकी समझ में आने वाली तमिल में, शीरीं ज़बान में जो कहते हैं वो मुझे हमेशा याद रहेंगी। मैं भूलूंगा नहीं, भूल नहीं सकता। अगर भूलना चाहता हूं तो भी भूल नहीं सकता। ये सच्चाई है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप भी याद रखिए। सीक्रेट, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हैप्पी लाइफ? रफ़ीक अहमद साहब एक्सप्लेन्स इट इन ए ब्यूटिफुल वे, इन ए वे understandable to all. So I wanted to express something after hearing his beautiful speech. You know Tamil. So I want to send his speech attached with this video. Please listen to it. Keep it with you and listen to it whenever you have time. It is necessary. मैं बड़ा चाहकर नहीं कहता हूं, दिल में जो बात पैदा होती है वही कहता हूं। मैंने अब जो तकरीर सुनी है रफ़ीक अहमद साहब से, वैसी तकरीर कभी किसी से कहीं नहीं सुनी। इसलिए मैं आज खुश हूँ और इंशाअल्लाह
उनकी अच्छी बातों को याद रखूँगा और आपसे भी गुजारिश है कि उनकी तकरीर को ज़रूर याद रखिए, उनकी तकरीर को सेव कीजिए और जब भी मौका मिलता है सुनिए और औरों को भी सुनने दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए ताकि सब सुन सकें और अपनी ज़िंदगी खुशहाल बना सकें। What is the secret of happy life? Makka Rafiq Ahmad Sahib explains in a beautiful way. Thank you for your listening. எல்லாருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம். எனக்கு இந்த மேடையில் இருந்து உங்களிடம் பேசுவது ரொம்ப பெருமையாக இருக்கின்றது. இது ஒரு குடும்பத்துக்கு திரும்பி வந்த மாதிரி குடும்பத்தோட கிழமையோட சேர்ந்து அந்த மகிழ்ச்சி இருக்கு, அந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது. அவ்வாறு நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். அது சீக்கிரம் இல்லை, ஆனால் இருக்கிற உண்மை. நான் 9 அக்காவுக்கு பின்பு நான் பிறந்தேன். எங்கள் அப்பாவுக்கு 9 மகள், ஒரே சரியாக 9 மகள் வந்தார். அதுக்கு வந்து 10வது குழந்தையாக நான் பிறந்தேன். அப்படி அந்த காலத்தில் அவர் அந்த ஹோப் உள்ள பையன் வேணும் தான் வளர்ந்தாரு. அதனால 10வது பையன் வளர்த்தேன். நான் வளர்ந்ததே வந்து ஒரு பெரிய குடும்பத்தில் அக்கா 9 அக்காவை எடுத்து வளர்ந்த ஆள் தான். அதனால என் மனதில் எந்த காலத்திலையுமே ஒரு பெண்கள் இருக்காம பெண்களோ அவர் அக்கா தங்கச்சின்ற அந்த பாசம் இருக்க அது விட்டே போவாது. வருஷக்கணக்கில் வளர்ந்தது. இதே நேரத்தில் இதுதான் நான் பார்க்குறேன். கம்பெனியில் இருக்கப்பட்ட வேலை செய்கிறோம். என்னுடைய அக்கா தங்கச்சின மாதிரி எப்படி அந்த காலத்தில் நினைக்கிறோம், அது மாதிரி எங்கள் பிள்ளை எங்களுடைய பகலோ எங்களுடைய தங்கச்சி தங்கச்சி தான் நான் பார்க்குற. இது தனிப்பட்டு நான் பார்த்ததே தெரியாது. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், இந்த கம்பெனி வந்து எங்கள் ஃபாதர்னால 57 ஆரம்பித்தாங்க. 1957 அவருக்கு அப்போ எனக்கு நான் 10வது குழந்தை பிறந்ததால அவருக்கு சப்போர்ட் தேவைப்பட்டது. அதனால 62 1967 என்னை கூப்பிட்டுக்கிறார். நீ வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணு, எனக்கு காலேஜுக்கு போக முடியல, ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு நான் நேராக வந்து கம்பெனியில் சேர்ந்துட்டு எங்கள் அப்பாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணுன்ற நோக்கத்தோடு இருந்து இன்னைக்கு திரும்பி பார்க்கும்போது 62 பார்த்தோம்னா எனக்கே தெரியல, எண்டில் இது வரைக்கும் 60 வருஷம் 62 வருஷமா இந்த கம்பெனியோட இருக்காங்க. அந்த காலத்தில் நான் பார்த்தது எங்கள் ஃபாதரோடவோ எங்கள் குடும்பத்தோ எங்கள் ஒத்துக்களோ எல்லாரும் பார்த்தது, எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும், ஜனம் நல்லா இருக்கணும், நம்ம மொத்தம் சம்பாதிக்கணும், நம்மளுக்கு துட்டு வரணுன்றது பேச்சே கிடையாது. எல்லாம் சேர்ந்து வாழணும், எல்லாம் நல்லா இருக்கணுன்றது அந்த அபிப்பிராயம். இப்போ ஒரு 9 மகம் 10 ஆகணும். அந்த அந்த தகப்பனாருக்கும் இருக்கட்டும், அந்த அம்மாவுக்கும் இருக்கட்டும், எங்கள் அம்மாவுக்கும் எந்த அளவுக்கு அந்த விட்டு கொடுக்கறது. எத்தனை மருமகம் இருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு மருமக வச்சாலே தலைவலி, 2 மருமகன்னா ஒன்றும் தலைவலி. 9 மருமகளையும் சம்பாதிச்சு அவங்களுடைய சந்தோஷமா வச்சுக்கின்னு எப்படி விட்டு கொடுத்து வந்துக்கணுன்றத நான் சின்னதுலதே பார்த்தேன். அதனால இந்த லைஃப்லயே நம்ம எல்லாமே விட்டு கொடுத்து தான் வாழப்போம். எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்துடணும், நம்ம நினைக்கிறது தான் கரெக்டு சொல்றது தப்பு, கண்டிப்பா தப்பு. பக்கமாக பற்றி நினைக்கிறோம், அங்க கொடுக்குற ஐடியாவும் நல்லா இருக்கும், அங்க செய்யறதும் நல்லா இருக்கும். விட்டு கொடுக்கணும், பரவாயில்ல, அவங்க கேட்கறாங்கன்னா விட்டு கொடுக்க. அந்த விட்டு கொடுக்கறதுல இருக்கப்பட்ட அன்பு, அந்த சந்தோஷம் வேற எதையுமே கிடையாது. அது உங்க முன்னேற்றத்துக்காக நிறைய வழிபடுறோம். அது முன்னேற்றம் ஈஸியா போயிடும். பக்தப்பற்றி வசதியை பற்றி எந்த ஒரு குரோதமோ வயதில் வச்சுக்க வேண்டாம். இது சரி, தப்பு பண்ணாம
என்ன நினைக்கிறோம், ஏதோ அவருக்கு கஷ்டம் இருக்குது போல, ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டு நம்ம மொபைல சரி சொல்லி பண்ணிட்டு விட்டுட்டு நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கோம். அதே நினச்சிட்டு அவன் எப்படி விடக்கூடாது, நெக்ஸ்ட் டைம்ல வந்து அவன் இது பண்ணணும்னு நினச்சிட்டோம்னா நம்ம லைஃப் நல்லா இருக்காது. இதெல்லாம் வந்து ஒரு குடும்பத்தில் வந்ததுனால நான் கற்றுக்கினேன்றது எடுத்து உங்ககிட்ட சொல்கிறேன். நீங்கள் பிள்ளைங்க என்னுடைய மகளுக்கும் என்னுடைய தங்கச்சி மாதிரி நீங்கள் எல்லாருமே அது பகிர்ந்து கொள்கிறேன். உங்களுடைய லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பகிர்ந்து கொள்கிறேன். கம்பெனி பற்றி பேசும்போது உங்களுக்கு தெரியும், பரீதா கம்பெனி வந்து எப்போவுமே வந்து ஒரு ஃபேர்ன்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில், நியாயமான ஒரு கம்பெனி. அதாவது யாருக்கும் வந்து நம்ம வந்து அநியாயமாக போக மாட்டோம். அது பையராக இருக்கட்டும், நம்மள்கிட்ட வாங்கறதுக்கு இருக்கட்டும், நம்மளுக்கு சப்ளை பண்ணுறதா இருக்கட்டும், அதே மரியாதை தான் அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மரியாதை தான் நம்மளுக்கு சப்ளை பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கும் கொடுக்கணும். நம்மளும் நம்மளுக்கு வியாபாரி தான், நம்மளோட சேர்ந்து தான் வாங்கணும். எல்லாருக்கும் நியாயம் இருக்கணும், ஒரு நேரத்தை இருக்கணும். அதுக்கு மிச்சமாக எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தது எங்கள் குடும்பத்திலே எல்லாருக்கும் தான் ஹம்பிள்னஸ், அடக்கமாக போகும். எதுவுமே பெருமைப்படக்கூடாது. பெருசாகிட்டோம் இருக்காது, அடங்கி போகணும். பெரியவர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும், சின்னங்களுக்கு அன்பாக இருக்கணும். இதுதான் கற்றுக் கொடுத்தாங்க. எனக்கு எங்கள் ஃபாதர் எங்கள் மகளெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தாங்க. எங்கள் ஒய்ஃப் வந்து எங்கள் பசங்களுக்கும் அந்த நிறைய கற்றுக் கொடுத்தாங்க. நான் அவங்களுக்குள்ள நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணல. எனக்கு 4 பசங்க ஒரு பொண்ணு, 4 பசங்க ஒரு பொண்ணு. ஆனால் 4 பசங்களுக்கும் எங்கள் ஒய்ஃப் வந்து ரொம்பவும் கண்டிப்பாக மரியாதை இருக்கணும், சின்ன வேலை ஆட்கிட்ட மரியாதை பேசணும். அந்த மாதிரி இருந்து அந்த மைண்ட்லேயே போட்டாங்க. அது எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கு. நான் எனக்கு டைம் இல்லை, நான் நிறைய அந்த டைமில் ட்ராவல் பண்ணியிருந்தேன், டூர் பண்ணியிருந்தேன், எல்லாமே ஒன்றால எங்கள் டைம் பிள்ளைங்களோட நிறைய டைம் எனக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல. எங்கள் ஒய்ஃப் இல்லை, இதில் நிறைய டைம் எடுத்து ஒரு நல்ல பசங்களாக கொடுத்ததுனால எங்களுக்கு ஒரு கம்பெனி இன்னைக்கு இந்த முன்னேற்றத்தை கொடுத்துருக்கு. இந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய கம்பெனியாக வளர்ந்துருக்கு காரணம் நாம் மாத்திரம் இல்லை, நம்ம பிள்ளைங்களும் அந்த பட்ட கஷ்டங்கள், அவங்க எடுத்த ஒரு முயற்சி, அவங்க நல்லா இருக்கணும். அந்த கம்பெனியோட பிரின்சிபல் நோக்கம் என்ன, கம்பெனியோட நிதி என்னன்றதை பார்த்து அதுபடி நடந்துக்கிறாங்க. எனக்கு மிச்சமாக அவங்க வந்து உங்களோட அன்பாக இருக்காங்க. இதை பார்த்து எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கு. ஏன்னா பிள்ளைங்க ஜென்ரேஷன் தொடங்கி இருக்கலாம், இன்னும் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வரும்போது கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கணும், அது மாதிரிலாம் தெரியாது. அந்த அளவுக்கு இருக்குது. இது காரணம் வந்து என்னுடைய ஒய்ஃப் தான். எங்கள் ஒய்ஃப் தான் இதுக்கு பயங்கரமாக முக்கியமான காரணம். ஒரு ஆள் சக்ஸஸ் ஆகுறதுனா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், அவங்க பின்னால் ஒய்ஃப் தான் காரணம். அந்த விட்டு கொடுக்குறது, அந்த இது எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களோ அதை வச்சு தான் அவங்க முன்னேற முடியும். அது நிறைய எனக்கும் கிடைச்சிது, எங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் கிடைச்சிருக்குது. அவங்களுக்கு வந்த பொண்ணுங்க, எங்கள் மருமகள் எல்லாருமே ரொம்ப நல்ல பொண்ணுங்களை, நல்ல குடும்பத்து பொண்ணுங்களாக வந்திருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க. என் குடும்பத்தில் ஒரு சண்டை சச்சரவுகள் இல்லாமல் ஆண்டவருக்கு தான் வச்சுக்கணும். இது வந்து இந்த அட்மாஸ்பியரில் நீங்கள் வெளியே வந்தீங்கன்னா நீங்கள் உலகத்தை பார்க்கும்போதே வந்து ஒரு சந்தோஷமாக தான் பார்க்கணும். மற்ற